सतगुरु सोतान सुगवा राम राजे गुर सिखी चोखान पाधया ले तुर मुख लावा गुरु सिखा की हाल खाए कोई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजया तिन घर पूज करावा। श्लोक महला पहला जेकर सुचक मनिए सब ते सुचक होए। इना सूत कनाए पौड़ी सदगुर वड्डा तरसन जिस विच वड्डियां वड्डियां समित नजरी आईयां जां तिस पाना तमन बसाया कर मस्तका सतारा विच मार कड्डियां बुरियां सर तुठे दौलत पाइया नंद पाई नजरी आईया जत भाणा तमन वसाइया करू हथ तन च मार कड़ियां बरियाइया सत नाम निंद पाइया। ए मन गुरु जी वाहिगुरु जी जी बेटा साहिबीर सिंह जी हाँ जी आवाज आ रही बेटा वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाज अज की वड्याई विचार करने वास्ते सारी जुड़ी हुई साध संगत जी का बहुत बहुत स्वागत है जी। आओ असी सारे अपनिया सुरतियां मन बिरतियां कागर करिए। अज जो असी सतगुरु जी के बचन साझे करने हैं वड्याई विचार करनी है उहदे वास्ते असी सारे एक मन एक चित शब्द नूं पढ़िए सुनिए विचारिए। और इस संगत रूप असी बैठे हाँ महाराज जी का फरमान है वड भागी साध संग प्रापत तिन भेटत दुरमत खोई। वड भागी साध संग प्रापत तिन भेटत दुरमत खोई।
तिन की तूर नानक दास बाछै जिन हर नाम हृदय भरोई। आओ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਹੈ ਕੋਟੀ ਮਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ निर्मल होने की यतनशील होइए। तो बेनती है कल असी कल 12 श्लोक विचारे सन कौमें की गल हुई सी और सुख कित्थे है ਉਹਦੇ बारे कबीर जी सानू अपने बचना विच असी श्लोक साझे कीते सन। आओ बेनती है भैन जी हरमीत कौर जी जुड़े हैं। मूल मंत्र का जाप गुर मंत्र का जाप ਅਸੀਂ इस करके करते हाँ ताकि साड़ी खिंडी हुई सुरत जे है जागृत हो सके ते असीं उस सतगुरु की हजूरी विच ये सारा विचार कर सकीए। ते आओ हाजर नाजर उस परमात्मा नूं करिए। जाप भैन जी करवाउणगे ते अगले श्लोक जिहड़े है असीं कल 12 श्लोक विचारे सन ते जिन्ना क महाराज कृपा करनगे असीं कोशिश करांगे विचार कीती जावे जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी फतेह। हाँ जी भैन जी हरमीत कौर जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहेगुरु 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 वाहे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ 1430 ਅੰਗ ਤੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਇਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਖੋਲ ਲਈਏ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਈਏ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी न चाली साथ, पाए कोहाड़ा मारिया, गाफल अपने हाथ। कबीर दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी न चाली साथ, पाए कोहाड़ा मारिया, गाफल अपने हाथ। कबीर जह जह हाउ फिरियो, कौतक ठाओ ठाए, एक राम स्नेही बाहरा, उजर मेरे पाए। कबीर जह जह हाउ फिरियो, कौतक ठाओ ठाए, एक राम स्नेही बाहरा, उजर मेरे पाए। कबीर संतन की चुंगिया भली, पठ कुसती गाँव, आग लगो तह तौल हर, जह नाही हर को नाओ। कबीर संतन की चुंगिया भली, पठ कुसती गाँव, आग लगो जे तौल हर। वाहिगुरु
आग लगो तह तोल हर, जह नाही हर को नाओ। कबीर संत मोए क्या रोइए, जो अपने ग्रह जाए। रो साकत बापुरे, जो हाट हाट बिकाए। कबीर संत मोए क्या रोइए, जो अपने ग्रह जाए। रोवो हो साकत बापुरे, जो हाट हाट बिकाए। कबीर साकत ऐसा है, जैसी लसन की खान, कोने बैठे खाइए, प्रगट होए निदान। कबीर साकत ऐसा है, जैसी लसन की खान, कोने बैठे खाइए, प्रगट होए निदान। कबीर माया डोलनी, पवन चकोलन हार, संत हो माखन खाया, छाछ पिए संसार। कबीर माया डोलनी, पवन चकोलन हार, संतो माखन खाया, छाछ पिए संसार। कबीर माया डोलनी, पवन वह हिवतार, जिन बिलोया तिन खाया, अवर बिलोवन हार। कबीर माया डोलनी, पवन वह हिवतार, जिन बिलोया तिन खाया, अवर बिलोवन हार। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। जियो संगत ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 6-7 ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਕੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਸ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੋਰਲ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੱਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਵਰ ਸਟਾਪ ਲਰਨਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਈਫ ਨੈਵਰ ਸਟਾਪ ਟੀਚਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 6 ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ WhatsApp ਤੇ ਉਹਦੇ ID ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਘਾਲੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਰਿਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 6 ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਠਾਓ ਠਾਇਓ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉੱਜੜ ਸੋਈ ਥਾਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ 12 ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਮਨਦੀਪ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਠੱਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ ਜੀ।
हाँ जी, मैंने लगता है मैं इन्ना कुछ बहुत है जी। हाँ जी, प्रविंदर वीर जी। ਵੀਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਤੇ हाँ, ਕੋਈ मैं जरूर, मैं कर देंगे जी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ, ਸੁਣਨੇ ਹਨ, ਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਮਹਾ ਬਿਖਾਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦੀ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸੰਘਾਰੇ, ਜਨਮ ਭਵਨ ਤੇ ਨਰਕ ਪੜਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕੁਲੋ ਜਾ। ਇੰਨਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੱਤ ਲੈ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। हाँ भैन जी करेंगे जी, करो जी भैन जी, नेक्स्ट पढ़ो जी। जियो। कबीर माया चोरटी मुस मुस लावे हाट, एक कबीरा ना मुसै जिन कीनी बारह बाट। कबीर माया चोरटी मुस मुस लावे हाट, एक कबीरा ना मुसै जिन कीनी बारह बाट। कबीर सुख न एह जुग करहें जो बहुत मीत, जो चित रखें एक स्यों ते सुख पावें नीत। कबीर सुख न एह जुग करहें जो बहुत मीत, जो चित राखें एक स्यों ते सुख पावें नीत। कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। राम पदार्थ पाए कै वाहिगुरु, राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पटन नहीं पारखू, नहीं गाहक नहीं मोल। राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखू, नहीं गाहक नहीं मोल। कबीर
तास्यों प्रीत कर, जाको ठाकुर राम। पंडित राजे भूपति, आवे कौने काम, आवे कौने काम। कबीर तास्यों प्रीत कर, जाको ठाकुर राम। पंडित राजे भूपति, आवह कौने काम। कबीर प्रीत इक स्यों किए, आन दुविधा जाए। पावै लांबे केस कर, पावै गरड़ मुंडाए। वाहिगुरु। कबीर प्रीत इक स्यों किए, आन दुविधा जाए। पावे लांबे केस कर, पावे गरड़ मुंडाए। वाहिगुरु। पावे करर मुंडाए। ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕੀਏ जी जी ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਸਲੀਨ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾਂ ਜੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਈ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਲਏ ਸਨ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੱਲ ਆਉਣਾ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਜੀ ਫੇਰ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਣੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਪਾਓ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਮਚਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੌਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਤੀਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਕਿ ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਗੱਠ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੀ ਸਹਿਜਵੀਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਝੁੱਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਖਣ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੱਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਛਾਜ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਠੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਬਹੁਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਟੜੇ ਸਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਆਹਾ, ਆਨੰਦ ਜੀ ਆਨੰਦ। ਭੈਣ ਜੀ ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਔਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਹਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, 6-7 ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਇਹਾ ਜਗ ਮੀਤ, ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਵਿਦ ਬੂਝੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਮਾਤ ਰਹਾਉ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬੰਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਔਰ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਔਰ ਭਾਈ।
पूरब जन्म के मिले संजोगी अंत को ना सहाई। कि बड़ा प्यारा शब्द है जो कल भी कुछ दिन पहला किसी क्लास में डॉक्टर सरबजीत सिंह जी बच्चों नाल विचार कर रहे सन। अंत को ना सहाई मुक्त माल कनिक लाल हीरा मनोरंजन की माया। मनोरंजन किन्ना शब्द जिहड़ा है असीं वरतदे हां रोज, पर साडा ध्यान नहीं गया कदे। मनोरंजन की माया, मनोरंजन नूं असीं की कहने हां जी? मनोरंजन। जो असीं माया नूं क्यों असीं पिछे दौड़दे हां, असीं अपना शरीर दा संसार दे विच असीं मनोरंजन कर सकीए। ये माया असीं इस करके इकत्तर करदे हां। की करता करदे हां जी? मुफ्त माल कलिक लाल हीरा सोना चांदी मोतियां दियां माला, इन्हां विचों असीं अपना मनोरंजन पालदे। हा हा करत बिहानी अवदै, इन्हां पिछे हा हा हाय हाय करदे दुखी हुंदे फिरदे हां जदों ये नहीं प्राप्त हुंदा। तां मैं संतोख ना पाया, इहदे विच संतोख सुख जिहड़ा है वो ना किसी नूं लभ्या है ना ही किसी नूं लभना है। पर फिर साडा एक खेड है, मन जिहड़ा इन्हां पिछे दौड़दा है। ते सारे शब्द दे विच अखीर ते महाराज आके सामा भी करदे हन कि एक सुख किते है। मनोरंजन की माया हा हा करत बिहानी अवधै ता मैं संतोख ना पाया। अगे अखीर ते जाके महाराज कहंदे हन हर के संत प्रे प्रीतम प्रभ के ता कै हर हर गाई। नानक ईहा सुख आगे मुख उजल संग संतन कह पाइए। ईहा सुख आगे मुख उजल संग संतन कह पाई। मैनूं लगदा है सारी विचार दे दा सामा जो है इस शब्द दे विच महाराज ने सानूं थां थां ते बख्शिश कीता है। तो असल गल यह है कि सानूं असल जिहड़ा मन दा जिहड़ा सुख है उस संगत विच रहा, उस परमात्मा दे नाम नूं जपिया, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜੀ? ਚਰੋਲੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਯਮਨਾ ਨਗਰ। ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਮੀਤ ਭੈਣ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਜੋ ਸਾਰ ਭਾਵ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਵਡ ਭਾਗੀਆ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਸੰਭਾਲ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਹਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਰਹਲਾ ਊਂਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵਡ ਭਾਗੀਆ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਸੰਭਾਲ। ਵੀ ਕਰਹਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਰਹਲਾ ਊਂਠ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਊਂਠ ਵੀ ਉਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਗੁੰਡੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰ ਹੱਲਾ ਵਡ ਭਾਗੀਆ। ਵੀ ਵਡ ਭਾਗੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਹਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਫਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੋਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭੋਗੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਜੋਗੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਮਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਮਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਸਿੱਖਣਾ 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 ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ, ਫਰੀਦਾ ਥਿਓ ਪਵਾਹੀ ਦਬ, ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜ ਹੈ ਸਭ। ਇੱਕ ਛਿਜ ਹੈ ਬਿਆ ਲਤਾੜੀਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਵਾੜੀਏ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਤੇ? ਦੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਾਹ ਨੂੰ, ਕੁਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਹੇ ਫਰੀਦਾ, ਤੂੰ ਪਹੇ ਦੀ ਦੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਦੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾ। ਦੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਬ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਪ ਜੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੇ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਹੀ ਕਰੇ ਸੇ ਸੂਰੇ ਸੇ ਵੀਰ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪਤ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸਰਬ ਤਿਆਗ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ। ਮੈਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਕੁਝ ਫੋਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਓ ਜੀ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਸ਼ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ
ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੱਲ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਦਬ ਕੀ ਹੈ? ਦਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਘਾਹ ਨੂੰ, ਕੁਸ਼ਾ ਘਾਹ। ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਘਾਹ ਵਰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਲੋਕ ਤੋੜਦੇ ਵੀ ਹਨ ਘਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਜਦ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘਾਹ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਤਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਚਾਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ ਕਿ ਦਬ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਵੱਢ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਪੁੱਟ ਵੀ ਲਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ, ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਭਾਅ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਜਿਉ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰ ਦੇ, ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਜਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਸੁਭਾਓ ਸੁਣਾਓ ਗੁਨਾਓ, ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਓ। ਜੋ ਖੋਦੇ ਉਹ ਤੁਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਜੀ? ਖੋਦੇ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਜੀ। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जो ਹਾਂਜੀ, बसुदा को खोदे ਕੋ तो चंदन ले। ਆਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਟਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਵੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹਰਮੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਮਾਪਤ। कबीर तास्यों प्रीत कर, जाको ठाकुर राम, पंडित राजे भूपति, आवह कौने काम। कबीर तास्यों प्रीत कर, जाको ठाकुर राम, पंडित राजे भूपति, आवह कौने काम। कबीर प्रीत इक स्यों किए, आन दुबिधा जाए, भावै लांबे केस कर।
ਭਾਵੈ ਗਰਰ ਮੁੰਡਾਏ। ਕਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕ ਸਿਉ ਕੀਏ, ਆਨੇ ਦੁਬਿਧਾ ਜਾਏ। ਭਾਵੈ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ, ਭਾਵੈ ਗਰਰ ਮੁੰਡਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।